शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणा ब्रह्मणस्पतहान शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेक्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्यां ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमाला कुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं भक्त्या कोशसन्निभं तस्यां ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्ने विश्वार्चित् विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारमजरः कविः ऊर्ध्वमदशायि रश्मयस्तस्य सन्तता संस्थापयति स्वं देहमापादतलम
मस्तकः तस्य मध्ये अग्निशिखा ओणीयोर्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखे भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा स्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिः सेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ಅದಂಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತಗೊಂಬ ಪುಸ್ತಕ प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम कटे दुख मिटे लेके राम नाम भव समुद्र नाव एक राम नाम श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम परम भक्ति सुख निधान नित्य राम नाम सुख निधान नित्य राम नाम परम निराधार को आधार एक राम नाम
सदा बसत एक राम नाम। हृदय सदा बसत एक राम नाम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम। श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। सतत जपत दिव्य राम नाम। काल शमत भीत सतत कहत राम नाम। श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जन जीवन धन एक राम नाम। श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम राम
57. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ 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 ಗಾವೋ ಅಭಿರಾಮ ಚಂದ್ರೇ. ಗಾವೋ ಅಭಿರಾಮ ಚಂದರೇ. ಶ್ರೀ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ ಮಕರ ಧ್ವಜ ವರ್ಧನ ಮಕರ ಧ್ವಜ ಮರ್ದನ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ ಮಕರ ಧ್ವಜ ಮರ್ದನ ಯಮಯಂತ್ರಣ ಭಂಜನ ಭಂಜನ ಯಮಯಂತ್ರಣ ಭಂಜನ ಯಂತ್ರಣ ಭಂಜನ ಭಜ ರಘುಕುಲ ಚಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ನಾಧರ ದೂರ್ವಾಶಾಮಲ ಶ್ಯಾಮಲ ನಾಧರ ದೂರ್ವ ಶ್ಯಾಮಲ ನಾಧರ ದೂರ್ವ ಶ್ಯಾಮಲ ನಯನಾನಂದ ನಿರ್ಮಲ
ನಯನಾನಂದ ನಿರ್ಮಲ ಮಂಡಿತ ಜಟಾಮಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಜಟಾಮಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಜಟಾಮಂಡಲ ಮಂಡಲ ಮುಖೇ ಹಾಸಿ ಮೃದು ಮುಂದರೆ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದನೆ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದನೆ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ಗಾವೋ ಅಭಿರಾಮ ಚಂದರೇ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದನೆ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಒಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೀದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಕೊಡು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೋಡಿಸು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರುತಿ 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 ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಸು ಅದು ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಯ್ಯ ಬರೇ
ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆವು ನಾವು. ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆವು ನಾವು. ಈ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕುರುಡಾಯಿತು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಂತಾಡಿದೆವು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಂತಾಡಿದೆವು. ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಯ್ಯ ದಿವ್ಯ ಗುರುವೇ. ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀನು, ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿಂದಾಚೆ ನೂಕಲಿಹೆಯ. ನೀನೆ ನಮ್ಮನು ತಳ್ಳಿ ಅನಾಥರಂದದಲ್ಲಿ. ನೀನೆ ನಮ್ಮನು ತಳ್ಳಿ ಅನಾಥರಂದದಲ್ಲಿ. ತೊಳಲಿಸುವೆಯ ನಮ್ಮ ಬಳಲಿಸುವೆಯ. ಹೇ ಪ್ರಭುವೆ ಹಾಗೆಂದಿಗೂ ಗೈಯ ಬೇಡ. ಹೇ ಪ್ರಭುವೆ ಹಾಗೆಂದಿಗೂ ಗೈಯ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಆಚೆ ನೂಕಬೇಡ. ಹೇ ಪ್ರಭುವೆ ಹಾಗೆಂದಿಗೂ ಗೈಯ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಆಚೆ ನೂಕಬೇಡ. ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಗುರುವೇ, ಸಿಟ್ಟಾಗದಿರು ಪ್ರಭುವೇ. ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಗುರುವೇ, ಸಿಟ್ಟಾಗದಿರು ಪ್ರಭುವೇ. ಮೃದು ನುಡಿಯೋಳೆನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡೋ. ನಿನ್ನೆದುರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಸುಳೆಗಳಯ್ಯ. ನಿನ್ನೆದುರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಸುಳೆಗಳಯ್ಯ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎಳವಿ ಬೀಳುತ್ತಿಹೆವು. ನಿನ್ನೆದುರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಸುಳೆಗಳಯ್ಯ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಿಹೆವು. ಇದನರಿತರು ನೀನು ರುದ್ರಮುಖ ಭ್ರುಕುಟಿಯೋಳು. ಇದನರಿತರು ನೀನು ರುದ್ರಮುಖ ಭ್ರುಕುಟಿಯೋಳು. ನಮ್ಮ ನೇತಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಡುಗಿಸುತ್ತೀಹೆ.
ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ 100 ಸಲ ಬೀಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಡು. 100 ಸಲ ನೀನೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ 100 ಸಲ ಬೀಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಡು. ಇಂಥ ದುರ್ಬಲ ಮತಿಯ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನೋಡು. ಇಂಥ ದುರ್ಬಲ ಮತಿಯ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನೋಡು. ಮೃದು ನುಡಿಯೋಳೆಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡು. ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆವು ನಾವು. ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆವು ನಾವು. ಈ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುಕಾಯಿತು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಂತಾಡಿದೆವು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಂತಾಡಿದೆವು. ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಯ್ಯ ದಿವ್ಯ ಗುರುವೇ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಈ ಸರಿ ಬುಧವಾರ ಬಂದಿದೆ. ನೂರ 74 ಹಾಡಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆರೆಯನರಿತೆನು. ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆರೆಯನರಿತೆನು. ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆರೆಯನರಿತೆನು. ಭಾವದಂತರಂಗವೈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದೊರೆತನು. ಭಾವದಂತರಂಗವೈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದೊರೆತನು. ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆರೆಯನರಿತೆನು. ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆರೆಯನರಿತೆನು. ನಿಜದ ನೆರೆಯನರಿತೆನು. ಎಂದೆಂದೂ ಇರುಳಿಲ್ಲದ ಬೆಳಕಿನೋರಿನಿಂದ ಅವನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಎಂದೆಂದೂ ಇರುಳಿಲ್ಲದ ಬೆಳಕಿನೋರಿನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಸಂಗದಿಂದ ನಾನು ಹಗಲಾವುದು ಇರುಳಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು. ಅವನ ಸಂಗದಿಂದ ನಾನು ಹಗಲಾವುದು ಇರುಳಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯನು.
ಜಪತಪಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ನೀರಸವೆಂದರಿತೆ ನಾನು. ಜಪತಪಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ನೀರಸವೆಂದರಿತೆ ನಾನು. ಹಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ಹರಿತು ತೂಕಡಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ಹರಿತು ತೂಕಡಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಿರಂತರವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿರುವುದಾಯಿತು. ತೂಕಡಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಿರಂತರವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿರುವುದಾಯಿತು. ಅರಿತೆ ನಾನು ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆಲೆಯನರಿತೆನು. ಅರಿತೆ ನಾನು ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆಲೆಯನರಿತೆನು. ಭಾವದಂತರಂಗವರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದೊರೆತನು. ಭಾವದಂತರಂಗವರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದೊರೆತನು. ಅರಿತೆ ನಾನು ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆಲೆಯನರಿತೆನು. ಅರಿತೆ ನಾನು ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆಲೆಯನರಿತೆನು. ಅರಿತೆ ನಾನು ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆಲೆಯನರಿತೆನು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ, ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗಡಿಯಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಹೌದು ಢಮಾರು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೆ ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಜದ ನೆಲವ ನರಿತೆನು. ನೆಲೆ, ನಿಜದ ನೆಲೆಯ ನರಿತೆನು. ನೆಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳ, ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳ. ಗುರುವಿನ ಮಡಿಲು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳ. ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧಾರೆ ಎರಿತಾಳೆ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧಾರೆ ಎರಿತಾಳೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೂ ಎರಿತಾಳೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಜಾಯ ಅಲುಕಾಸ್ದು ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಗೋಲ್ಡ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ದ ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ. ನೀವು ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆ ತಾಯಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಯಾಕಂತೀರಾ? ಮಾಡ್ರನ್ ಯುಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ಒಲವು, ತಾಯಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೋ. ನೀವು ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು. ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ? ವಜ್ರ ತಂದ್ಕೊಡು, ಡೈಮಂಡ್ ತಂದ್ಕೊಡು, ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕುಮಾತ ನ ಭವತಿ. ಶಂಕರರ ತಾಯಿ, ಶಂಕರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಮಗು, ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡೆ. ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡೆ ನೀನು? ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿತು ಕಾಲು. ಅಮ್ಮ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಈಗಾದರೂ ಒಪ್ಕೊ, ನೀನು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಲು. ಇವಳು ಒಪ್ಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು. ಏನಿವೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ
ನಿಮಗದರ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ತಾಯಿ ದೂರ ಆದಾಗ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆ ತಾಯಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾಲು ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟು ನೋವಿರಲಿ, ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗು ಅಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಇದು ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂತಹ ಮಗನ ಪಡೆದಂತಹ ಕೌಸಲ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೋಗ್ಬಾ ಮಗು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು ಬಾ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬರೋವರೆಗೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಹೇಗಿದ್ಲು, ಸುಮಿತ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ಲು? ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸುಮಿತ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳವಳು. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ಅಟವೀಂ ವಿದ್ಧಿ ಗಚ್ಚತಾಥ ಯಥಾ ಸುಖಂ. ನೀನು ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅಳುಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ರಾಮ ಅವನು, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ರಾಮ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ರಾಮ. ನೀನು ರಾಮನ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು. ನಾವು ಆ ಪದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ. ನೋ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೇನು ಭಯ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಈ ರಾಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಮಿತ್ರೆನ, ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ, ಅಮ್ಮಗೇನು ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಮನಿಗೇನಾದ್ರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಳ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಸೀತೆನ ನೀನು, ನಾನು ಸೀತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊ. ಎಂತೆಂಥ ಮಾತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಎಂಥ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕರು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವ್ರೆ. ಆಂಜನೇಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಭೀಷಣನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ. ಓಯ್ ಮಗು, ಸೀತೆ 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 ಅನ್ಬೇಡ, ನಾನೇ ಸೀತೆ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ, ಏನು ಸುಖಾಸನ, ಏನು ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ರಾಮನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ಅಟವೀಂ ವಿದ್ಧಿ. ಕಾಡಲ್ಲ ಅದು, ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಯಾಕೆ? ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಏನಾದರೂ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇವ ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ. ಚಾಟು ಪಾಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕುಣಿತಾರೆ ತಕ 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 ಅಂತ. ಎಂಥ ಮಾತಾಡೋದವಳು. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಸುಮಿತ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪುಷ್ಪವೆಲ್ಲ ಅರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನೋಡಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅವನು ಮಾಮೂಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಮಗು, ಹೀಗೆ 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 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಈಗಿನ ಕಾಲದ పోయిరా బాగా చూసుకో, ఏమో కావాలంటే ఫోన్ చేయి, లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ పంపిస్తాను. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಅಮ್ಮ ನೋಡು ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನು ಚಾಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಲೆ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ನಮ್ಮಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಾಮಿ 30 ಯೋಜನೆ 30 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. 30 ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರು ನಗಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಹೋಗೋದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಮ್ಮದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 1 ಹಸು 2 ಹಸು 3 ಹಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ತಲೆ ಗಿರ್ರಂತ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 8,000 ಏನು ಕತೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ದುಡಿತಿದ್ದೀನಿ, ಯಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಂತ್ರಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಬರೀ ನನಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ದೆಲ್ರದ್ದು ಅದೇ ಥರನೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಯದ್ಯತ್ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದ ಕಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವ ಆರಾಧನಂ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗಸರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ. ಈ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚಟ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡು ಅಂತ, ನಾನೇ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಯೋದು, ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೂ ಸಾಯಲ್ಲ, ನೀನೇ ಸಾಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಡಬಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಹೆಂಗಸು. ಸುಮಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದಾ ಮಗು, ಆಯಿತು ಹೋಗ್ಬಾ ಅಂತ. ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬಂದು ಇಳಿತಾರೆ, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಇಳಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸುಮಿತ್ರೆ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿ ಅವನ ತಲೆಯಿಂದ ನಖಶಿಖಾಂತರದವರೆಗೆ ಈಗ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಿದು, ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಮನಿಗೇನೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ, ಇವನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಲ್ವಾ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಲ್ವಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತ ನನ್ನ ಮಗ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೀ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಒಳಗೆ ಬರೋ, ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ. KC ದಾಸಿಂದಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾಪ ರಸಗುಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ, ಇವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಸಗುಲ್ಲ. ಈ ಊರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಆಯೋ ಅಪರಂಜಿ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಾನೇ KC ದಾಸ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೂ ತರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಅದು ಜಾಮು ಅದು ಎಂಥದ್ದು KC ದಾಸ್ದು
ಸೋಂಪುಡಿ ಅಲ್ಲ, ರಸಗುಲ್ಲ. ಅಟ್ಲ ಚಪ್ಪಪ್ಪ, ರಸಗುಲ್ಲ. ಬೀಗ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋ ತಿನ್ನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ ರಾಮಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ, ರಾಮಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ರಾಮ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ರಾಮನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಬ ಅಂತ. ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹೊಡೆದಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬಹುದು. ಅದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ? ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚ ಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ನಚ ಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನೀವು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ದುಷ್ಟರು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತ ಮೋಹದಿಂದ, ಆಸೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಎ ಫೈನ್ ಪೀಪಲ್. ಕರ್ಣನ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು? ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ. ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋರು. ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣ, ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾತ್ರಿಂದ? ಆ ಪಾತ್ರೆ, ಏನು ಆ ಪಾತ್ರೆ? ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಇರೋ ಬರ ಇಲ್ಲಿ, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ತಗೋ ಅಂತ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಗೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೂರತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನಂದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಕರ್ಣ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅವ್ನಿಗಿಂತ ಇವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹಿಂದೆ ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕರ್ಣನ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದುರ್ಯೋಧನ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ರಥದ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ರಥದ ಚಕ್ರ ಎತ್ತಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ, ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಇರು, ನಾನು ರಥದ ಚಕ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಹಾಕೋ ಈಗಲೇ ಅವನಿಗೆ. ಇದೇನಿದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ? ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿದು ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೇನಾಗಿದ್ದು ಇವನು? ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಆಗಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಅಂದ್ಬೇಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 108 1008 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 1008 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡು ನೀನು, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಗಿರೀಶ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ. ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಇಡೀ ಆಗ ವೆಸ್ಟು ಈಸ್ಟು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ. ಸೊ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಈಟಾನಗರ್, ಢಾಕಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಯಾರು? ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರಾಮಾ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು? ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು
ಸಮಾಧಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥದ್ದು ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗಿರೀಶ್ ಬಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರು. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಸಾಧುಗಳು ನೀವು, ಪರಮಹಂಸರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹ್ಞೂ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದವನಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಮಾಟಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಮಗು, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾಗಳು. ಅವಾಗ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ಸು. ಹೇಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿನೋದಿನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ಲು, ತುಂಬ ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸರಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬಾ ಹತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ತಲೆ ಹೀಗೆ ನೀವರ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯ ನೀನು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭವತಾರಿಣಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ, ದುರ್ಗಾ, ಅಂಬಾ, ಭವಾನಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀನೋ, ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನೋ, ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹವಾಸ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಹೊಸ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಕಾಲು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ, ಆಮೇಲೆ 2, ಆ ಥರದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇವನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನೋ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನೋ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ತುಲನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅವನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು. ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ. ಈ ಸೇಸ್ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಯ್ಯ, ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಳಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತೀನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ನಾಟಕ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾಟಕದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಜಪಾನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಶುರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಇವ್ರದ್ದು ಅದು ಹಂಗಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರು ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತು. ಬೂರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಮಯ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲೋ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ವ, ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ ತಾನೆ, ಆವಾಗಾರು ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಪಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ದೇವರ ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಷೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೈ ಇಡು. ಏನು ಬಕುಲ್ಮಾ ಅಂತಾರೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಬಕುಲ್ಮಾ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಸರಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ, ಕೈ ಹಿಡು. ಆಗ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು, ಜಪ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಮಿ ಕೊರ್ಬೋ, ಬಕುಲ್ ಮದ್ದೀನ್ ಅಮಿ ಕೊರ್ಬೋ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಜಪಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ಎಂತೆಂಥ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಗಿರೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು? ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ಐ ಲವ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಡಿವೋಟಿ, ಐ ಲವ್ ಯು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಗೋ. ಹೋಗ್ತಾನೋ ವಾಪಸ್.
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ವ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠರು, ಅವರು ಇವನ ಪರವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಡ? ಇವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆನಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಚಿದಾನಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದುರು ಯಜಮಾನ್ರು ಯಾಕೋ ಅಂತ ನಾಟಕದವರು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಯ್ರಕ್ಕಮೇ ಆಚೆ ಕಥಾ ಬೋಲ್ಚೆ, ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಪರಮಹಂಸರೇ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಆಸೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಛೇ ಇದಿಷ್ಟೇ ಇಂಥ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 2 ವಾರ ಆಯಿತು. ಆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಗಿರೀಶ್ ಬಾಬುಗೆ? ಕೀಕುರಚ್ಚನವನಾಕೆ ಅವನು ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಧಾನಾಗಿ ಅವನು ಇದು ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ 100 ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಮಧ್ಯಮದ ಪಂಥ, ಮಧ್ಯಮದ ದಾರಿನ ತೋರಿಸಿ ಜಪ ಧ್ಯಾನ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಬರ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್? ನೀವು ಹಾಡ್ತೀರಾ, ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್ ಬರೆದಿರೋದು. ಅಂಥ ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಉಪಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ನಾಮ ಜಪ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಹಿರಿಯರು, ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಂಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೋದರೆ ಆರತಿ ಆಗೋರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು, ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೂ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ, ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಹೃದಯ ಇತ್ತು. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹರಿದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಊಟ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಬಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾತ ಬರಲಿ ತರಿ ಅನ್ನೋರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈಶ್ಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೋರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದರ ಓನರ್. 75 ಜನ 80 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು 80ಸ್ದಲ್ಲಿ, 80, 82, 83ರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿರಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಊಟದ ಮನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಪೆ 90, 92, 93 ನಾಟ್ ಔಟು ಚಾಪೆನೆ. ಈಗ 35 ಆದಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ಲು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು, ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು. ಬಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಡಿಸೋರ್ರಿ? ಏನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆ ರೀ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಬಡಿಸ್ಕೊ ತಗೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಅನ್ನದ ರುಚಿ ಅಮೃತ ಸಮಾನ. ಅಮೃತ.
ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೈ ತುತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸೈಜ್ಗೆ ತುತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು, ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದು, ದೊಡ್ಡದು, ಹೀಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸೈಜ್. ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಡದೆ ಕಪ್ಪಂತ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯೋದು. ಏನು ರುಚಿ ಇತ್ತು ರೀ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. 8 ದಿವಸ ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಅವನು ಏನಪ್ಪದು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಂಡಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಇರಲಿ, ಅದೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ 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 ಪುಷ್ಪಮ್ಮನವ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ನೀವು ಬಂದಿರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಝೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ಬನ್ನಿ 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 ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವೆ ಹುರಿದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ನಿಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇದು ಪಲಾವ್ ಏನೋ ಮಾಡೋರು. ಗಮ್ಮನದು, ನೆಂಟರು ಬಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಗಮ್ಮನದು. ಈಗಲೂ ಗಮ್ಮನ್ನತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಗಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಝೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯವಂತನಾಗಿದ್ದ. ನೋ ಡೈವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಸುಯಿಸೈಡ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಡಬಕ್ಕಂತ ಹೊಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ ನಡೆಯೋದು ಕತೆ. ಬೇಡ ಮಗು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡ, ಯಾಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಡಮಾರು. ಇವತ್ತು ಕೆಂಪುದು ಹಾಕೋಬೇಡ ಕಣೋ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗು, ಡಮಾರ್. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗು, ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಮಾರ್. ನೀವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಡಮಾರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಡಮಾರ್ಗಳು ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ 40 ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಇವತ್ತು ಪುರಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ಆ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೀತೆನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತರು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಏನಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹರಿಕತೆ ಇವ್ರದ್ದು, ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ. ಬದುಕಲಿಲ್ವ ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೀವನ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಜೀವನ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ರೀ ಅವರು? ಪೂಜೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗಲಿ ಮಗು, ನೀನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡು, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡು. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ. ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೀನೇನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾನೆ ವಿನಃ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಹೊಸ ಭಕ್ತರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಹಂಪಿ ಹತ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಏನಂತೀರಿ, ಇದು ಟಿ ವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಏನು ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿದು ಕವಚ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ಅವನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅವನೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ದ, ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಮಾರ್. ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋರಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಇರಲಿ, ಆ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸರಿಯಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಅಂತ, ಒಂದು ಸರಿಯಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಆದರೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಏನೋ ಯಾರ್ದೋ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, వాళ్ళకేం పని లేదు, నాకు చెప్పిండారు రామ్ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು ರಾಮನಾಮ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಾಮನ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರಾಮದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತವಕ. ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ, ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಮನ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಬರಿಯ ಗುರುಗಳು
ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ನೀನು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ನೀನು. ಶಬರಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ರಾಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ರಾಮನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಇದು ಶಬರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ರಾಮನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು, ರಾಮನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ ಶಬರಿನ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ನಿದರ್ಶನ? ಎಂಥ ಹೃದಯ ಇರ್ಬೋದು ಶಬರಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಕಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲಂತ. ಹೋಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಚ್ಚಿಟ್ಲು ಅವಳು? ಮಾತಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಾಗ ಈ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಇವಳು, 80 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಕಾದಿರುವಳು ಶಬರಿ ರಾಮ ಬರುವನೆಂದು. ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఈ వాళ్ళకేనో పని లేదు, నాకేందో పని లేదు. వాళ్ళకి చెప్పిండాను, రాని చెప్పిండాను, వీళ్ళకు చెప్పిండాను, ఫ్రెండ్స్కి చెప్పిండాను. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ? ರಾಮ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ತಾಯಿ. ಈಗಲೂ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ಮಗುಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ ಹರಿಸಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ತಾಯಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತು, ಏನೋ ನನ್ನ ಮಗುಗೇನೋ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕರಳಿನ ಸಂಬಂಧ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಿ, ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ತಾಯಿ ಅಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾಳೆ. ದೇವರು ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ತದನಂತರ ಪಿತೃದೇವೋಭವ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕು? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಊರು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಂತೆಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಬಿಡಿ, ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚ ಅದು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ, ಭಗವಂತನೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ? ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನೀವು ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೀರ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ನೀವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ರಾಮ ಅಂತ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಭವತಾರಿಣಿ ಅಂತ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅದು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದವರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅಪರಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಆ ವೃದ್ಧನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆ ವೃದ್ಧನ ಹತ್ರ 120 crores ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಿಂದ, ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋ, ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಕಮ್? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಕಮ್? ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಯಾಕೆ? ದುನಿಯಾ ರಂಗ್ ರಂಗಿಲೆ ಬಾಬಾ, ಅಮೇರಿಕಾ ರಂಗ್ ರಂಗಿಲೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೋ, ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ನಿನಗೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. 120 crores he has 120 crores. ಎಂಥ ನೋವಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿರಬೇಡ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರಬೇಡ. ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನೋ
ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಮಗುಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು, ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದ್ರೆ 1000 ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಓ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿ, ಆ ತಾಯಿಯ ಮಗು ಹತ್ರೆ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ್ತಾನು ಪಾಪು ಪಾಪು ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕರುಳಿನ ಸೆಳೆತ, ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಳೆತ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸೆಳೆತ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 1 ಸರಿ ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು, 10 ಸರಿ ರಾಮಂದ್ರ ಹೇಳಾಯಿತು, 10,000 ಸರಿ ರಾಮಂದ್ರ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ರಾಮನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 40 ಎಷ್ಟು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು 120? ಹಾಂ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಹಾಂ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಬು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಮೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಯಾರಿದ್ರಿ? ಭರತ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವರಿದ್ದರು. చెప్పొద్దామా తల్లి, నేను ఉంటే అక్కడ స్వామీజీ మీరు చాలా బాగా మాట్లాడినారు, చెప్పమ్మా. ಮಾತಾಡ್ದ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿಯವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದು ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗಾಗಲಿ. ಯಾಕೋ ರಾಮನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಭಾರತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈ ನಾಮಾವಳಿ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹೇಳಿ. ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲ ಹನುಮತೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಹನುಮತೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಹನುಮತೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಹನುಮತೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ. ಹೇಳೋ ಭಜರೆ ಭಜರೆ
राजीवाचम रामं सीतां सीतां श्रितजनपालां सीतां सीतां श्रितजनपालां सीतां सीतां श्रितजनपालां सीतां सीतां श्रितजनपालां हनुमद्वीरं हरिकुलमुख्यं हनुमद्वीरं हरिकुलमुख्यं हनुमद्वीरं हरिकुलमुख्यं हनुमद्वीरं हरिकुलमुख्यं भजरे भजरे भवनाशाय भवनाशाय भजरे भजरे 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 भवनाशाय 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 भजरे भजरे भवनाशाय भजरे भजरे भवनाशाय भजरे भजरे भवनाशाय रामं रामं राजीवाचं रामं रामं राजीवाचं रामं रामं राजीवाचं रामं राजीवाचं सीतां सीतां श्रितजनपालां सीतां सीतां श्रितजनपालां सीतां सीतां श्रितजनपालां सीतां सीतां श्रितजनपालां हनुमद्वीरं हरिकुलमुख्यं हनुमद्वीरं हरिकुलमुख्यं हनुमद्वीरं हरिकुलमुख्यं हनुमद्वीरं हरिकुलमुख्यं भजरे भजरे भवनाशाय भजरे भजरे भवनाशाय भजरे भजरे भवनाशाय भजरे भजरे भवनाशाय रामं रामं राजीवाचं रामं रामं राजीवाचं रामं रामं राजीवाचं रामं रामं राजीवाचं
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೋತಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸುಶಾಂತ್, ಜೂನಿಯರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀಯಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ. ಗಂಡಸರು ಕೊಟ್ಟು ಶರಣ, ಗಂಡಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ದೀನಾಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಿ ಸರ್ವಸ್ಯ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. जय श्री भगवान श्री राम कृष्ण देव की